सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम आत्मबोध वर्स नंबर 64। दृश्यते श्रूयते यद्यत् ब्रह्मणोऽन्यन्न तद्भवेत् तत्त्वज्ञानाच्च तद्ब्रह्म सच्चिदानन्दमद्वयम्। Shankaracharya establishing everything is Brahman. Everything is Brahman means whatever you are seeing, yat drishyate, whatever has been seen by you, whatever is an object, yat drishyate, that is Brahman. And yat shruyate, whatever you listen also, whatever you hear also is Brahman. Brahmanaha anyat tat na bhavet. Other than Brahman. Brahmanaha anyat means other than Brahman. Tat na bhavet. Tat means that object. Tat, whatever you are seeing, whatever you are listening, everything. You can apply other things also. Whatever you touch, whatever you smell, whatever you taste, tat na bhavati. Na bhavet means it can never be there other than Brahman. It cannot be other than Brahman. Anartha. How to understand? Simple words Shankaracharya solli mudichitaru. How to bring it into our understanding, conviction. That means you have to supply the law. Whatever I am seeing, everything has its existence because of me, the consciousness. That means what? Yat drishyate tat brahma. Suppose you take the chair is there, plastic chair, ஒரு கார்னர்ல இருக்கு. இதே பிரம்மன் நான் பிரம்மனே தெரியாத போது அந்த செயிர் பிரம்மன் எப்படி சொல்ல முடியும்? பிரம்மன்னா வேதாந்தத்துல பிரம்மன் எது சொல்றோமோ அதே புராணத்துல காட்னு சொல்றாங்க இல்லையா? அதேதான் கடவுள். இப்படி அக்கார்டிங் டு ஆல் பீப்புள் ஜெனரல் நாலேஜ் என்னன்னா அந்த செயிர் வந்து கடவுள், அது வந்து காட். ஏன்னா எல்லாமே காட் தானே உலகல்ல. எவ்ரிதிங் இஸ் காட், த செயிர் மஸ்ட் பி காட். நீங்க என்ன பைத்தியமா என்ன? பைத்தியம் இல்லை, அந்த செயிர் காடுன்னு எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னு. அதே வேதாந்தத்தில் என்ன சொல்றாங்கன்னா அது செயிர் வந்து பிரம்மன். ஸோ இட் இஸ் நாட் ஏபிள் to my intellect to comprehend, take that as Brahman. Unless you know you are Brahman, then you can extend that Brahmanhood to that chair. That means what? So I have to negate this body mind complex. The content in this is OC, is the consciousness. That consciousness is called Brahman. So this Brahma Chaitanyam pervades the chair. Listen carefully. This Brahman, I the consciousness, through the sense organs, through the mind, then sense organs.
pervades the chair. Then I say chair is, I say that chair is, and the existence of the chair depending on me, the consciousness, Brahman. That means what? This Chaitanyam through the mind and eyes pervades and occupies the whole chair. Therefore, what we say? Brahman, the chair is Brahman. The chair is Brahman in the sense what? The chair is existent principle depending on me, the consciousness. The chair is and சொல்றதுக்கு இந்த Brahman consciousness awareness is required. Therefore, if this Brahman is not pervading that chair is as good as non-existent. Yat drishyate. You extend this to every object in the universe. Every object in the universe. That means what? The Chaitanyam has to pervade. It has to pervade. This is mic. This is mic. That isness pervading, this consciousness is pervading the mic. What do you say? I know this is mic. That chit. Knowing is chit principle. Isness is sat principle. So, sat chit. There is mic. I know there is mic. So, there is called sat. I know is called chit. So, sat chit is there. So, anantam. Anandam is called anantam. So, Satchidananda Swarupam. Wherever it is, it pervades every object. Now, you without this pervasion of this Satchidananda Swarupam, the consciousness, there is no question of any object is there, its existence, you cannot say. Including your husband, including your son. How can you say your son is Brahman? You, the consciousness Brahman, pervading the son, that object, Shariram, and it pervades, then you recognize my son is. I know he is my son. Sat, isness, and the knowing, Sat Chit. You take any blessed object in the creation, Drishyate, Yat Shruyate, you apply for every object, tasting, smelling, walking, touching, singing, talking, dancing, everything. There is, I know. It is, I know. It is, I know. This is called Atma Swarupam. Now tell me, other than Brahman, what is there? Nothing is there. Everything is Brahman. Brahman only pervading everywhere. There is tree, there is house, there is person, there is a book. I know, there is, I know. There is, I know. There is, therefore I know. I know, therefore it isn't. Now tell me, there is, therefore I know, or I know, therefore it is. Edi sollana. It is, therefore I know, or I know, therefore it is. Wonderful. You are all my students now. I am very happy. I know, therefore it is. This is called Vedanta. This is called Jnanam. So without my knowledge, nothing can exist in this creation. It is as good as non-existence. It is as good as non-existent. That is what Shankaracharya says here. Yat drishyate, yat shruyate, brahmanaha anyaha tat na bhavet. It cannot be other than Brahman. Anything, whatever I see, whatever I hear, whatever I touch. So this is called Brahmarpanam, Brahmahavihi, Brahmagnau, Brahmanahutam, Brahmaiva tena gantavyam, Brahma karma samadhinana. எல்லாமே கடவுளப்பா. வேதாந்தம் எல்லாம் படிக்காமலே சும்மா ஒரு ஸ்ரத்தையோட சொல்றான். எல்லாமே பகவான் தான், நல்லதுதான். அந்த சொல்லி சொல்லி பழகி அதை உண்மை அணி
மனசுக்கு ஒரு கன்விக்ஷன் வரணும். இல்லை சும்மா வெர்பல்லி யூ சே அப் டு 95 years everything is Brahman but I am a miserable human being. Everything is Brahman, that means you must be Brahman. என்ன அர்த்தம்? எவ்ரிதிங் இஸ் காட். உலகம் எல்லாமே காடு தான். எல்லாமே காட் என்னப்போ நீ மட்டும் யாருன்னா நான் மட்டும் அங்கேயே தகராறு. அண்ணா நீங்க சொல்ற பேச்சுக்கு நீங்க புரிஞ்சுக்கிற விஷயத்துக்கு சம்பந்தம் இல்லைன்னு அர்த்தம். அது சம்பந்தம் இருக்கணும்னா ஒரு 10 வருஷம் மினிமம் படிக்கணும். ஆமா, முன்னாடி சொல்லு ஃபர்ஸ்ட் எல்லாமே பகவான் தான், எல்லாமே கடவுள் தான், எல்லாமே பிரம்மன் தான், எவ்ரிதிங் இஸ் பிரம்மன். திஸ் இஸ் ஸ்ரத்தா. சாஸ்திரம் மேல ஸ்ரத்தா, பகவான் மேல பக்தி. என்ன கடவுள் தான் எல்லாமே இருக்காரு, கடவுள் தான் இருக்க முடியும், எல்லாமே மற்றது கிடையாது என்னது ஸ்ரத்தா. அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்ரத்தானே நம்ம புத்தி பூர்வகமா புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு தான் சாஸ்திரம் படிக்கிறது. இல்லைன்னா அந்த ஸ்ரத்தாவாக தான் இருக்கும். அது மூலமா நாங்கள் பிரயோஜனம் இருக்காது. Shraddha cannot continue for a long time. It has its own time, that's all. And afterwards it will go away if you don't convert the Shraddha into Jnana. Therefore, before that Shraddha is going away, better to convert that Shraddha into Jnana. Understand? Before that Shraddha is becoming weak, you better to convert that Shraddha into Jnanam. If you don't do that, you will lose Shraddha, including Ishvara, Bhagavan. That's why people are reducing their bhakti. கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணிண்டே இருக்கோம், எத்தனை நாள் பண்ணுறோம், லலிதா சாஸ்திரம் பண்ணிண்டே இருக்கோம், ருத்ரம் பண்ணிண்டே இருக்கோம், எல்லா யாகம் பூஜா ஹோமம் எல்லாம் பண்ணிண்டே இருக்கோம், என்ன பண்ணாலும் அப்படிதான் இருக்கு. போச்சு. நீங்கள் பண்ண ஸ்ரத்தா எல்லாம் பெரிய பெரிய உபாசகர் இல்லை, எவ்வளோ பண்ணாலும் கூட நீங்கள் அந்த ஸ்ரத்தானே அந்த கரெக்ட் டைமுக்கு ஞானமாக கன்வெர்ட் பண்ணலன்னா இருக்கிற ஸ்ரத்தாவும் போயிடும். அப்புறம் திருப்பி ஜன்மா. தத்துவ ஜானாச்ச தத் பிரம்ம. ஸோ தத்துவ ஜானம் இட்ஸ் நேச்சர் வி ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். தத் பிரம்ம நேச்சர் என்ன? சத் சித்துன்னு இப்போ நம்ம சொன்னதுதான். சத்ரூபேண சித்ரூபேண அனந்தம்னா இன்ஃபினிட். Not only for you, this is true. This Sat Chit is the knowledge. It is for every human being in this creation. Any nook and corner at any place, he cannot deny this. Because this jnanam is possible for human beings. This is called Tattva Jnanam. Tattvam enna, it's nature. Sadrupam, Chidrupam, Anantam, it is infinite. It does not belong to one street or one place or one state or one province or one country or one continent or one loka. It is wherever that consciousness is manifesting, it is available for interaction. It's not manifesting consciousness being. It is there, that's all, without transaction. That's all. இது நல்ல கன்விக்ஷன் ஆகணும்னு. அப் டு ஹியர் வி சா இன் த லாஸ்ட் கிளாஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா. சர்வகம் சச்சிதாத்மானம் ஞானச்சக்ஷுர்நிரீக்ஷதே अज्ञानचक्षुर्नेक्षेत भास्वन्तं भानुमन्धवत् सच्चिदात्मानं ज्ञानचक्षुः निरीक्षते. Jnana Chakshuhu means knowledge. Jnana means knowledge. Chakshuhu means eye. The wisdom eye and sollalam. Wisdom pallu madri. Wisdom varudha valliyo pallu maatram varudhu.
wisdom eye anu சொல்லுவான். That's why Lord Shiva's third eye represents Jnana Chakshu. These are all symbolically presented. These two fleshy eyes cannot know that Brahma Swarupam, that Trinetraha, that third eye, don't think real eye there. That is inner eye. Inner eye means not fleshy eye. It is just as the eyes are able to see. Similarly, this Jnanam, this knowledge makes us, help us to recognize the eye real nature. That's why அந்த ஞானத்துக்கு ஒரு சக்ஷுன்னு பேர் வச்சிருக்கான். அவ்வளோதான். எனக்கு ஞான சக்ஷு எப்போ வருமோன்னு நீங்கள் பார்த்துட்டே இருக்கக்கூடாது. சம் பீப்புள் திங்க் எனக்கு இங்கே கொஞ்சம் லைட்டாக தெரியறது பாரு, கண்ணு மாதிரி இருக்கு இல்லையா, கரெக்டாக ஏன்னா அந்த சிவனை பார்த்து மூட கண்ணு பொம்மை இருக்கும் வரைக்கும் அது மாதிரி நமக்கு கூட இங்கே வருவான்னு. ஆமாம் எனக்கு கொஞ்சம் தெரியறது அப்படின்னு சொல்லுவான். நிஜமாவே இதெல்லாம் figuratively we have to take. Just as the eyes are able to see and get the knowledge, perception, similarly Jnanam, the knowledge helps you to recognize that real nature Atma Swarupam. அதனால அந்த ஞானத்துக்கு சக்ஷுன்னு பேர் வச்சிருக்கோம். அவ்வளோதான். ஞான சக்ஷு கண்ணால் எப்படி பார்க்க முடியறதோ அதே மாதிரி ஞானம் மூலமாக பிரம்மத்தை தெரிஞ்சுக்க முடியும். பார்க்கணும்னு சொல்லக்கூடாது, தெரிஞ்சுக்க முடியும். அந்த தெரிஞ்சுக்கிறது தான் பார்வை అని சொல்கிறான். அது சொல்லுறதுனால சக்ஷுன்னு சொல்கிறோம். அவ்வளோதான். இது புரியலன்னா அவ்வளோதான். லைஃப் லாங் ட்ரிப்பு. ஏன்னா நீங்கள் எல்லாம் பார்க்க முடியாது. சர்வகம் அவர் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கார். ஆல் பர்வேடிங். சர்வகம் சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம். ஆத்மானம் சச்சிதாத்மானம். ஸோ இப்போ சொன்னது அந்த சத்ரூபம் சித்ரூபம். ஸோ வாட் இஸ் பர்வேடிங்? ஆத்மா ஐதி கான்ஷியஸ்னஸ் பர்வேடிங். சச்சிதாத்மானம் சர்வகம். செயின் மட்டுமே இல்லை, மைக் ஆல்சோ. மைக் மட்டுமே இல்லை, ட்ரீ ஆல்சோ. ட்ரீ மட்டுமே இல்லை, இட் இஸ் பர்வேடிங் ஹர். உஷா ஈஸ், ஐ நோ ஷீ இஸ் உஷா. Bhuvana is, I know she is Bhuvana. See, easiness and knowledge. Satchit. எப்படி தெரியுது? ஆத்மா pervading. How you are knowing me? Same. இதே law apply for every person. But unfortunately, other beings do not have this privilege. அதர் பீயிங்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம், அதர் பீயிங்ஸுக்கு அதுக்கு கவலை கிடையாது. இந்த மாதிரி ஹஸ்பண்ட் எல்லாம் டார்ச்சரிங் ப்ராப்ளம் கிடையாது. குழந்தைங்களெல்லாம் கஷ்டம் கொடுக்குறாருன்னு ப்ராப்ளம் கிடையாது. அதுக்கு பாட்டுக்கு அது சாப்பிட்டு தூங்கணும்னா அது கூட பிறந்திருக்கலாம். நல்ல சில பாட்டு நம்ம எல்லாம் சொல்லியிருப்போம் இல்லை? நான் சொல்லலைப்பா, இது வரைக்கும் நான் சொல்ல. சின்ன வயசுலேருந்து என்ன கஷ்டம் வந்தப்பெல்லாம் அது சொல்லுவான். இப்போ புரியறத? அதுக்கு ஏன் இந்த மாதிரி அவகாசம் பகவானுக்கு கொடுக்கல? அதுக்கு ஏன்னா பாப்பம் பண்ணிருக்கேன். இப்போது நான் புண்ணியம் பண்ணதுனால இந்த ஜென்மா வந்ததானே. ஏன் எதனால புண்ணியம் தெரியறதா? இந்த சச்சித் ஒரு ஞானம் மனிதனுக்கு தான் வர முடியும். ஸோ இந்த பிறவி தப்பினால் அந்த பிறவியில் நமக்கு வரவே, இந்த பிறவியே வரல. அந்த பிறவிக்கு பாசிபிலிட்டே கிடையாது. அந்த பிறவிக்கு பாசிபிலிட்டே கிடையாது. இல்லை, புருஷார்த்தம் ஒன்லி ஃபார் ஹியூமன் பீயிங்ஸ். இப்போ நான் யூஸ் பண்ணல என்னென்ன அர்த்தம்? யூஸ் பண்ணலன்னா எனக்கு அதுக்கு சம் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லைன்னு அர்த்தம். யார் யார் யூஸ் பண்ணுறது இல்லையோ அவங்களெல்லாம் அந்த கேட்டகரி தான். நான் சொல்லலை, சாஸ்திரம் சொல்லலை. ஸோ ஞான சக்ஷு நிரீக்ஷதே. தட்ஸ் வை இன் Mundaka-Upanishad also I said, na chakshusha grihyate. Jnana chakshu only grihyate. Na chakshusha, not these two eyes. My eyes are so powerful and I know short sight, long sight, so that I can see deeply Brahman. You cannot see intensely Brahman. Yenna Mundaka-Upanishad tells, na chakshusha grihyate, na napi vacha, even by words. Therefore here jnana chakshu means, that is the meaning. Ajnana chakshuhu na iksheta.
அஜ்ஞான சக்ஷுன்னு என்ன அர்த்தம்? a person who is not having knowledge. புரியுறதா? இப்போ யூ டேக் ஞான சக்ஷு, அப்போ அஜ்ஞான சக்ஷு ஒன்று இருக்கணும் இல்லையா? That's why this language, to understand, you require a different teacher to unfold these words. That's why Shrotriya Brahmanishta alone can teach properly. Our communication panna theriyano, language puriyano. Suppose I am talking in this language, you should know little bit at least. Even my simple English also kuda puriyalana inga na enna pandrathu. So that communication is important, that language is important, then you can understand. If you desire and come to the class, idella you have to fulfill these conditions. Otherwise what will happen? In the rendu chakshu da irukum. Idu erkanave ajnananda, idu flesh. It is no use at all. So ajnana chakshuhu na iksheta. Eppadi na bhasvantam bhanum andhavat. Sun is shining. Sun is ever shining. But this blind person cannot see the sunlight. Ajnanikulla kuda atma irukku. But he is not able to recognize. Jnani able to recognize. Yen our gnana chakshu, ivar gnana chakshu kadiyadu. Just as the normal human beings, we are seeing the sun. We have ordinary eyes. We are seeing the bhanum. Akasham prakasham api bhanum. That prakasha bhanu means the bhanu, sun who is shining. Suryaha suryam andha na pashyati. Blind person cannot see the sun. We are able to see the sun. Why blind person is not able to see? Because he is blind. Andaha na pashyati. Tadvat, in the same way, bhasvantam bhanum andhavat. Just as the andaha blind person cannot see the sun in spite of shining sun, similarly this ajnani, ignorant, self-ignorant one who has not studied Shastra, such person never understand this Atma, never recognize the Atma. ஏன்னா ஒழுங்கா படிக்கல சாஸ்திரம் அர்த்தம். Shastra, if you study sincerely with commitment, you get gnana chakshu. Otherwise andhaha nartha. Appadi enna nartha? According to Shastra, all people are as though blind. As long as you do not know you are Brahman, Atma Swarupam, from Shastra Drushti you are andhaha. To see Loka you are having eyes, you are not andhaha. But from the standpoint of Atma, this ajnani is as good as andhaha, blind person. என்ன அர்த்தம்? பகவான் திருஷ்டில அஜ்ஞானிகள் எல்லாமே குருடன் அர்த்தம். அப்படிதான் இருக்கோம் நம்ம. ஞானம் வந்த யூ ஆர் பகவான் கீப்ஸ் யூ இன் எ ஹை பெடஸ்டல். அப்போ அவர் தான் எனக்கு திருப்தியாக இருக்கப்பா. அவருக்கு ஜென்ம கொடுத்தா நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டான், ஞானம் வந்தாச்சு. என்ன சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அப்பாவுக்கு? எந்தப்பா? ஆதி அப்பா. ஆதி அப்பா என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஃபாதர் is happy. That's why this father, mother, all local, all temporary. தெரியுமா? அப்பாக அப்பா, அப்பாக அப்பா, அப்பாக அப்பா என்ன பகவான் தான். அந்த பகவானுக்கு திருப்தி கொடுக்கணும். இந்த அப்பாவுக்கு நம்ம அம்மாவுக்கு எவ்வளோ பண்ணாலும் திருப்தி இருக்காது. ஏன்னா பாடி மைண்ட் லெவல் யூ கேன் நெவர் சாட்டிஸ்ஃபை எனி பர்சன். அதுதான் ஃபைனல்லி. அதை சொல்லி அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லலை, பண்ணுங்கோ. அது பண்ணிட்டு போது அந்த ஆதி குரு நம்ம பகவான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபாதர். ஹவு யூ கேன் சாட்டிஸ்ஃபை ஹிம்னா ஓன்லி த்ரூ ஞானம். இந்த அப்பாவுக்கு அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் சர்வீஸ் பண்ணாவே திருப்தியாக வந்துடும், அது ஓகே. பட் அந்த பகவானுக்கு மாத்திரம் திருப்தி வராது நீங்கள் ஞானம் அடைகிற வரைக்கும். அதுதான் எப்படி அடையணும்னா, அந்த மாதிரி எப்படி பகவானை தெரிஞ்சுக்க முடியும்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா சங்கராச்சாரியா சேஸ்
श्रवणादिभिरुद्दीप्त श्रवणादिभिरुद्दीप्त ज्ञानाग्निपरितापितः जीवः सर्वमलान्मुक्तः स्वर्णवद्योतते स्वयं श्रवणादिभिः उद्दीप्त ज्ञानाग्निपरितापितः श्रवण आदिभिः Adi means etc. Shravana means listening to Shastra. By scriptural study, Adi means Mananam and Nididhyasanam. Doubtless knowledge, until I acquire doubtless knowledge, Mananam I have to do. திருப்பி திருப்பி நினைக்கிறது. நினைக்கிறோமோ இல்லை, எத்தனை நினைக்கிறோம், வேண்டாததெல்லாம் நினைச்சுட்டே இருக்கோமே சுவாமினி. தேவையா இல்லாததெல்லாம் என்னமா சக்தி மனுஷுக்கு. 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன சொன்னாங்க அதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு, லாஸ்ட் வீக் கிளாஸ்ல சொன்னது ஞாபகம் இல்லை. அதுதான் மனனம். நல்லா மனனம் பண்ணி 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 அது பண்ணாதே, இது மனனம் பண்ணு. சச்சிதானந்த ஸ்வரூப மனனம். So recollecting the teaching, reasoning, with reasoning, logically analyzing. Manana means reasoning and artham. What is reasoning? Many times we discuss all these points. Whatever you see is different from you. Whatever you see is an object. The seer is the subject. Subject can never become the object. Therefore object must be unreal. Subject alone is real. All these are called reasoning. இந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே விடக்கூடாது. சப்ஜெக்டா ஆப்ஜெக்டா, வாட் இஸ் திஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டா, என்னமோ நல்லா இருக்கே யோசிக்கணும். வீட்டுக்கு போய் திருப்பி திருப்பி, வீட்டுக்கே இல்லை எங்கே எப்படி எது பண்ணாலும் கூட அந்த யோசனை வந்துட்டே இருக்கணும். அதுதான் ரீசனிங். ஸோ அந்த ரீசனிங் பண்ணும்போது திருப்பி 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 ஏதாவது டவுட்டாக இருந்தேன்னா உடனே அது கிளாரிஃபை பண்ணிக்கணும். நம்ம திருப்பி படிச்சுட்டாவது கிளாரிஃபை பண்ணிக்கணும், இல்லைன்னா குரு கிட்ட கேட்டுட்டாவது நம்ம கிளாரிஃபை பண்ணிக்கணும். இல்லைன்னா காலக்கிரமேண அதை பற்றி நம்ம டுவெல் பண்ணுங்க நமக்கே கிளியர் ஆகிடும். ஸோ முள்ளமாக அதே கேட்டுகிட்டே இருந்தான்னா அது கிளியர் ஆகிடும். ஸோ அதுக்கால் மனனம். மனனம் பண்ணதுக்கப்புறம் அதே பற்றி அகம் பிரம்மாஸ்மி அகம் பிரம்மாஸ்மி, மனோ புத்தி சித்த அகங்காரம் நான் இல்லை, அகம் சிதானந்த ஸ்வரூபா அகம் அஸ்மி అని சொல்லிண்டே இருக்கணும். எப்போ ஒன்னா இன் கிரைசிஸ், எஸ்பெஷலி இன் கிரைசிஸ், வென் யூ கெட் ப்ராப்ளம், தட் டைம் யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர். ஏன் என்ன ப்ராப்ளம் வரும்போது நமக்கு தேகாபிமானம் மனோ அபிமானம் எல்லாமே வந்துடும். அப்போ தான் தேவைப்படணும். இந்த ஞானம் you have to tap that inner knowledge, whatever you have listened in the class. If you are able to bring the teaching into your intellect, you are really a mature person. அது வரமாட்டேங்கிறது சுவாமி. அந்த சமயத்துக்கு எனக்கு இந்த பாடி மைண்ட் அகங்காரம் தான் டாமினேட்டிங்காக வருது. என்ன அர்த்தம்? இந்த டீச்சிங் இன்னும் சோக் ஆகலைன்னு அர்த்தம். இஃப் இட் இஸ் அவைலபிள், இந்த பணம் நிறைய இருக்க, எனக்கு தேவைப்படும் போது அந்த பணம் டக்குன்னு என்னோட கையில் வரணும் இல்லையா? எல்லாம் ஃபிக்ஸ்ட் டிபாசிட் போட்டு வச்சுருக்கா சுவாமி, ஒன்றும் கையில் இல்லை, பைசாயே இல்லை. இப்போன்னா எதுக்கு அந்த பணம்? நமக்கு எது தேவைப்படும் அவசியம் அர்ஜென்ட்லி, ஸோ ஐ நீட் மணி, என்ன டக்குன்னு என்னோட கையில் பணம் வரணும். அப்போ தான் அந்த பணத்தினுடைய நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். என்ன மென்டல் டிஸ்டர்பன்ஸ். Crisis in the sense what? When you are disturbed, when you are depressed, when you are frustrated, when you are feeling very alone, aloofness, ஒரு மாதிரியா இருக்கு சுவாமி, ஒரு மாதிரி இருக்கு இல்லையா? Own up your real nature. Falsify the mind. இந்த மைண்ட் மாயெல்லாம் இது
பாரதியார் ஒரு பாட்டை எழுதிட்டாரு, மாயையே என்னை கெடுப்பதற்கு என்ன முட்டாய் மாயையேன்னு பாடுறார் அவர் பாரதியார். என்ன கெடுப்பதற்கு? யூ ஆர் born to spoil me, destroy me. நான் உன்னை கெடுப்பதற்கு எண்ணம் எடுத்தேன் மாயையே. யூ ஆர் ட்ரைங் டு டெஸ்ட்ராய் மீனா, நான் சங்கல்பம் எடுத்துட்டு உன்னு டெஸ்ட்ராய் பண்றதுக்கான. அழகா இருக்கும் அந்த பாட்டை, பாரதியார் பாட்டு சொல்றேன் ஒரு நாள் ஃபுல்லாவே, ரொம்ப அழகா இருக்கும். மாயை பத்தியே அவர் எழுதியிருக்காரு. Whoever knows about your real nature, what you can do them, it says. உன்னை பத்தி யாருக்கு நல்லா தெரியுமோ அவங்களுக்கு நீங்க ஒன்றும் செய்ய முடியாது. You cannot do anything. So பாரதியார் பாருங்க எவ்வளவு having lot of subtle mind. இந்த மாயை அப்படி பவர்ஃபுல்னா எவ்வளவு படிச்சாலும் கூட சிச்சுவேஷன் வரும்போது அவுட் நம்ம. That is why we have to do Shravanadhibhir Uddiptaha. அதுதான் உத்தீப்தம், kindling the Shravanam, Mananam, Nididhyasanam again by hearing and doing Shravanam, Mananam and Nididhyasanam. By kindling that, Jnana Agnihi Paritapitaha. He gives an example. Just as the fire, Swarna Vat Jyotate Swayam. The gold has got lot of malam, impurities. Its shining comes only when you remove all the dirt from the gold. If you take from the earth, gold இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது, தெரியுமா? கோல்டு மைன்ஸ் பார்த்தாலே எப்போ அது கூட்டிட்டு போங்க சுவாமி, அதுதான் பார்க்கணும் ஆசையா இருக்க. நானும் பார்க்கலம்மா, டோன்ட் வரி. அந்த கோல்டு மைன் கிட்ட போய் நான் கோல்டு எங்கே இருக்குன்னு தெரியாது, அந்த மண்ணில் தெரியவே தெரியாது. அது கொண்டு வந்து ஃபர்னஸில் போட்டு நிறைய ப்ராசஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த டர்ட்டெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம்தான் இந்த கோல்டு ஷைன் ஆகும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம படப்படப்படன்னு நம்ம கழுத்தில் போட்டுட்டு ஒன்று வாடி 10 வாடி மிரரில் பார்த்துட்டு ஷைனிங்காக இருக்கும். எப்படி வந்ததுன்னா அது மாதிரி இந்த ஞானமனோட அக்னி அங்கே ஸ்வர்ணம் பாயில் பண்ணுறதுக்கு, பேர்ன் பண்ணுறதுக்கு, தட் யூ மேக் இட் லிக்விட், அதெல்லாம் டஸ்ட் எல்லாம் கீழே வந்துடும். அப்போ தங்கம் மட்டும் நிற்கும், கட்டி தங்கம். அது மாதிரி இந்த ஞானம் வர்றதுக்கு என்ன ஃபயர், என்ன நாலேஜ், ஞான அக்னின்னு. இந்த ஞான அக்னி என்ன பண்ணும் தெரியுமோ, அந்த அஜ்ஞானத்தை, இந்த சரீர பாவனா, தேக அபிமான, இந்த மனோ வியாக்குலதா, இதெல்லாமே இம்ப்யூரிட்டிஸ் முள்ளமா இறங்க அப்படியே மெல்ட் ஆகி போயிடும். இந்த ஞானம் ஃபயர் வைக்கணும். ஞானம் ஃபயர் எப்படி வைக்க முடியும்னு, சிரவணம், மனனம், நிதித்தியாசனம் இஸ் த கிண்டலிங் ஃபயர். தே ஆல் ரிமூவ் ஆல் த இம்ப்யூரிட்டிஸ் இன் த மைண்ட். அந்த புத்தியில் இருக்கிற ராங் நோஷன்ஸ் எல்லாமே போயிடும். அதெல்லாம் போன உடனே என்ன ஆகும்னா, ஏற்கனவே இருக்கிற ஆத்மஸ்வரூபம் வெளிப்படும். அவ்வளோதான், புதுசாக ஆத்மஸ்வரூபம் வராது. ஆத்மஸ்வரூபம் எப்படி இந்த பங்காரம் தங்கம் வந்து மண்ணு மூலமாக கவராயின்னு இருக்கோ, அதனுடைய ஷைனிங் தெரியாமல் இருக்கோ, அந்த அது எடுத்துன உடனே அந்த பங்காரம் தானாகவே ஷைனிங்காக இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த ஆத்மா இந்த மனசினோட இம்ப்யூரிட்டிஸ் மூலமாக ரஜோகுணா, தமோகுணா, எல்லா குணங்களை வந்து அழுக்காக வச்சிருக்கு. அதனால இந்த ஸ்ரவண மனன நிதித்தியாசனம் ஃபயர் வச்சுட்டான்னா கிடன்னு எல்லாமே மெல்ட் ஆகி போயிடும். அதுதான் குரு தான் அந்த பண்ணுவார். அந்த ஃபயர் எல்லாம் கொடுக்கறது என்ன, குரு. இந்த சாஸ்திர அக்னி அப்படி வச்சுட்டாங்கன்னா ஞானம் தானாவே இட் பர்ன்ஸ் ஆல் இம்ப்யூரிட்டிஸ். ஜீவ சர்வ மலான் முக்தா. அது ஜீவகா சர்வ மலாத் முக்தா. ஒன்ஸ் த இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஹி இஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் இம்ப்யூரிட்டிஸ், அந்த இருக்கிற நான் ஆத்மஸ்வரூபம் வந்து தானாவே வெளிப்படும். ஆத்மஸ்வரூபம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்க ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், ஸ்ரவணம் பண்ணிட்டே இருங்கோ. லிசன் 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 again 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 from a competent teacher for a length of time. முக்தி வேணுமன்னா, that is why it's very very important. The people, many people teach many ways. அது ஒரே பద్ధதியோட ஒரே அந்த நோக்கம் சொல்லுவாங்க இல்லையா,
அந்த ஒரே நோக்கத்தோடு அதே பாயிண்ட்டுக்கு போகணும். தட் இஸ் வை ஒன் குரு இஸ் இம்பார்ட்டன்ட்னு சொன்னதுக்கு காரணம் அதுதான். இல்லைன்னு என்ன ஆகும்னா மனசுக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும். இந்த மனசுக்கு கூட்டிகிட்டு போய் ஒரு குரு கிட்ட போய் ஒரு காசம் உட்கார்ந்து, இதே மனசு எடுத்துகிட்டு போய் இன்னொரு குரு கிட்ட உட்கார்ந்து அந்த மனசுக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும். என்னமோ இது ஒரு அப்படி சொன்னாரே, அது அப்படி சொன்னாரே. எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தாலும், நீங்கள் எவ்வளோ முமுட்சுவாக இருந்தாலும் கூட அந்த மனசுக்கு ஒரே இதில் வைக்கணும். சப்போஸ் இந்த gold also you keep in some time in certain temperature of fire, you keep sometimes another temperature of fire. என்ன ஆகும் அந்த கோல்டு? அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் கட்டி ஆகிடும், திருப்பி நீங்கள் வச்சிடும், திருப்பி பர்ன் ஆகும், திருப்பி கட்டி ஆகிடும். அது மாதிரி இந்த ப்ராசஸ் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது. அதனுடைய இடம் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது, அட்மாஸ்பியர் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது, டெம்பரேச்சரும் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது. இதெல்லாம் முக்கியம். இதுதான் ரொம்ப கஷ்டம் பீப்புளுக்கு, தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே கஷ்டம். அதனால உங்களுக்கு ஞானம் வர வரைக்கும் எங்கேயும் போகாதே, ஒரே குரு கிட்ட படிக்கல. அப்போதான் இந்த டியூன் ஆகும். The mind get attuned to the one teacher and one pointed, that mind will become very sharp. It has no other type of listening, other type of any guru you go, first go to one guru. That's what I say. That's what my guru said. That's what I have to say to you also. Go to one guru until you get Brahmanishta. If you want moksha, இல்லை நான் எல்லாம் படிக்கணும், அது படிக்கணும், இது படிக்கணும், you go any guru is okay. பட் சொல்ல வேண்டிய கடமை என்னோடது. என்னுடைய குரு அப்படி சொன்னார் சுவாமிஜி, நானும் அப்படியே சொல்லுவேன். நான் அப்படி தான் படித்தேன், நான் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட அப்படி தான் படிக்கணும்னு நானும் விரும்புகிறேன். ஏன்னா முமுக்ஷு ஆனா இஃப் தே ஆர் ரியல் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் மோக்ஷா, அப்புறம் யூ ஷுட் நாட் கம்ப்ளைண்ட் ஆன் த குரு. ஓகே, அதுக்கு தான் சொல்கிறேன். ஸோ இந்த ஸ்ரவண மனநாதி எப்படி பாசிபிள்னா குரு மூலமாக தானே. ஸோ ஐ ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ், ப்ரெசென்ட், எக்ஸ்பிரஸ், எக்ஸ்போஸ் மை செல்ஃப் டு one type of teaching, not to the person. Here we are not talking the person. Teaching methodology, teaching procedure, one teacher is having one way. So in the mind ku ஒன்று தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும், தவிர அங்கே கொஞ்சம் இங்கே கொஞ்சம் அந்த மைண்டுக்கு கஷ்டம். மைண்டுக்கு ரொம்ப அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது இட்ஸ் நாட் ஸோ ஈஸி. ஒரு குருக்கிட்ட படித்து புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும்போது இந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ப்ரொசீஜர் மெத்தடாலஜி நான் இந்த மைண்டுக்கு அந்த மாதிரி எக்ஸ்போஷர் கொடுத்தான்னா அந்த மைண்டுக்கு எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி மெனி பீப்புள் டு நாட் நோ திஸ். தட்ஸ் வை எஸ்பெஷலி இன் மெட்ராஸ் ஒன் பிளஸ்ட் திங், குட் திங் என்னன்னா நிறைய டீச்சர்ஸ் ஆர் அவைலபிள். தட் இஸ் குட் ஆக்சுவலி. பியூட்டிஃபுல்லி மெட்ராஸில் நல்ல டீச்சிங் இஸ் கோயிங் ஆன். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வெரி ஃபியூ students only recognize the sticking to one teacher. நீங்க எந்த குரு கிட்ட போனும் ப்ராப்ளம் இல்லை. You go wherever you like, study from them, but go to that guru alone. Go to that guru alone if you want get benefit. இது மாத்திரம் நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா சொல்றேன், திருப்பி சொல்றேன். Otherwise after 10 years 20 years if you worry, there is no use. சுவாமி முன்னாடியே சொல்லியிருந்தா நல்லா இருந்திருக்குமே சொல்லக்கூடாது. அப்போ நிறைய வாட்டி சொன்னேன், திருப்பி அப்பப்போ சொல்லுவேன். ஜீவ சர்வ மலான் முக்தஹா. அப்போதான் அந்த மனசுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. ஒரே வழி, ஒரே பத்ததி. அதே மாதிரி ஒரு டான்ஸ் கற்றுக்கிறான் ஒரு குழந்தை, ஒரு டீச்சர் கிட்ட போனால் ஒரு பத்ததி இருக்கும், அந்த ஸ்டெப்ஸு எப்படி பண்ணணும் என்ன பண்ணணும்னு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இன்னும் வேறு டீச்சருக்கு போயிட்டு போனால் எப்படி டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் இல்லையா? அது இல்லை இன்னொரு டீச்சரை மாற்றி இன்னொரு இடத்துக்கு போனால் இன்னும் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். குழந்தை எப்படி இந்த மாதிரி வரும்? ஒரு டான்ஸோ ஒரு மியூசிக்கோ எப்படியானும் எதுவுமே ஒரு டீச்சர் ஒரு மாதிரியாக பாடுவா. ஒரே ராகம், அந்த கமக்கம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். டீச்சருக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அதே ராகம், அதே ஸ்வரகல்பனை. பட் இஃப் யூ நல்ல பவுண்ட் ஆகணும் ஒரே இடத்துல, அதுதான் you'll become master in anything. அவ்வளோதான். That's what ஸ்வர்ணவத் த்யோததே ஸ்வயம். Try to understand the importance of the consistent, systematic study of scriptures under a competent teacher for a length of time. That's why tell your mind, let's stick to one teacher. What is that? Stick to one teacher, study for a length of time. Why can't I train my mind like that way? Even you
If I don't do that, I am not doing justice to the Shastra. I am not just doing justice to the Guru also. If a Guru also can communicate, Guru also can communicate when I am regular, sincere, and the Guru knows. So there is a rapport, the subject is continuous flow is there, and Guru goes further and further. That is why many discourses you go and see, they cannot go to deep subject. என்ன புது புது முகமாக இருக்கும், எல்லாம் புது புதுவாக இருக்கும் முகம். என்ன பண்ணுவா குரு? வாட் தே கேன் கோ ஹையர் டீப்பர் சப்ஜெக்ட்? போக முடியாது. அவங்களுக்காக எல்லாம் அப்படி அப்படி லைட்டாக சொல்லி போகணும். அவருக்கு தெரியும் விஷயம், కానీ புது புதுசாக வந்துட்டே இருக்கான். அவங்களுக்கு என்ன இந்த வார்த்தை எல்லாம் அவங்க சொல்ல மாட்டேன், அதர் டீச்சர்ஸ். பட் அவர் சுவாமிஜி போல்ட்லி சேஸ் அண்ட் ஐ ஆல்சோ சே. ஏன்னா இப்படி சொன்னால் தப்பாக நினைப்பாங்களோன்னு. தப்பாக நினைக்கிறது இல்லை. ஃபஸ்ட்டு டீச்சர் கெட் டிஃபிகல்ட் டு டீச். டீச்சர் ஹேஸ் காட் எ டிஃபிகல்ட். ஏன்னா அந்த டீப்பில் சப்ஜெக்ட் போகணும்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மஸ்ட் ஹேவ் எ ரேப்போ வித் த டீச்சர் கண்டினியூஸ்லி. த ஃப்ளோ ஆல்சோ வில் கம். த டீப்பர் சப்ஜெக்ட் கண்டினியூஸ்லி வில் டு ஃப்ளோ. That's why our Swamiji never allow any discourses at all. Short type of courses and all, Swamiji never encourage. Even students also, if they come newly, don't come to this class, Swamiji says. Come to that beginning class in Chulwar. That's why teacher must be very honest. Therefore, student also must be honest. Is it not? Suddenly if I say experiencer is different from the experienced object and சொன்னேன்னு ஃபஸ்ட்டு வந்து உட்காந்துருக்கு என்ன புரியும்? என்னம்மா இந்தம்மா ஒன்றும் புரியவே இல்லைன்னு சொல்லுவான். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் ஆகும். ஒரு இந்த விஷயம் சொன்னாலே அப்படி இருக்கே, இங்கே எத்தனை பிரக்ரியாஸ் இருக்கு, எத்தனை டைப் ஆஃப் ப்ரெசன்டேஷன் இருக்குது, அதில் போக போக நமக்கு முள்ளமாக தெரியும் உள்ள. அப்போ எவ்வளோ கஷ்டம், டீச்சருக்கு கஷ்டம், ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கஷ்டம். அதனால டீச்சிங் நல்லா நமக்கு போகணும்னா டீப்பாக we must be honest to one type of teaching. Let allow your mind to be soaked in one type of teaching from one guru. என்ன மோட்சம் வரதுக்கு எத்தனை குரு கிட்ட போகணும், எதுக்காக போகணும்? என்ன you are not clear in your mind ன்னு அர்த்தம். அதுதான் ஸ்டூடெண்ட்டு கிளியர் இல்லாதனால தான் அது குரு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. குரு சொல்லணும், தப்பு இல்லை, அதில் சொல்கிறதில்ல. வந்தால் வரட்டானு, ஒரு பேர் வந்தால் என்ன, 2 பேர் வந்தால் என்ன, வரலன்னா கூட பரவாயில்ல. நமக்கு எதுக்காக ஸ்டூடெண்ட்ஸு? நம்ம முமுக்ஷு வேணும், அவனுக்கு மோட்சம் அவசியம், அவ்வளோதானே தவிர நமக்கு எவ்வளோ க்ரௌடு வந்து பத்து கிடையாது. அதனால டீச்சிங் கிளாஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த டிஸ்கோர்ஸ். ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். ஸோ ஸ்வர்ணவத் தியோததே ஸ்வயம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா. ஹிருதாகாஷோதிதோ ஆத்மா बोधभानुस्तमोपहृत् सर्वव्यापी सर्वधारी भाति भासयतेऽखिलम्. So see, until the last shloka also Shankaracharya continuing the examples, taking all examples from the nature. Ellame river, trees, sun, like this, all natural things he takes, and so that we can understand very easily. In this shloka also Hridakasha uditaha atma bodhavanuhu tamo apahrit. In the Akasha, first we see the example. Akashe Bhanuhu, the sun, removes the darkness. Tamaha apahrit. Sun, what sun does in the Akasha? Removes the darkness. Ada Akasha udita bhanuhu tamaha apahrit. Once he removes the darkness, the sun will shine by himself. So the sun shines. Sun shine பண்றதுக்கு வேற ஏதாவது பண்ணணுமா? இப்போ டார்க்னஸ் எல்லாம் போயிட்டு I have removed the darkness, now I have to shine. Sun need not do any other job.
டு ஷைன் ஹிம்செல்ஃப். என்ன? செல்ஃப் எஃபல்ஜென்ட். சன் இஸ் செல்ஃப் எஃபல்ஜென்ட். ஸோ சன் வர்றது அப்படி டார்க்னஸ் போயிட்டே இருக்கும். சன் தானாகவே ஸ்வயம் பிரகாசத்தை, ஸ்வயம் பாதி, ஸ்வயம் பாதி அண்ட் பாசயத்தை. He shines himself and illumines everything and makes other things to shine. Makes other things to shine, and by making them to shine we can know those things. அவர் வெளிச்சம் கொடுக்கிறாரு, அதனால நமக்கு அந்த பொருள் இருக்குன்னு தெரியாது. அவர் ஒன்றும் பண்றதில்லை. பாதி பாசயத்தை. He himself shines and makes other objects to shine. அதே மாதிரி ஹிருதய ஆகாஷே யோ வேத நிஹிதம் குஹாயாம் பரமே வியோமன். வியோமன் ஆகாசம். இந்த வியோம ஆகாசம், ஹிருதய ஆகாசம். இப்போ இஃப் யூ ஃபோல்ட் லைக் திஸ் யுவர் ஃபிங்கர்ஸ் எவ்வளோ வரும்? அந்த சைஸுக்கு இருக்கும் நம்ம ஹார்ட். இது அந்த கேப்பு, அதுதான் ஆகாசம், அந்த இடைவெளி. அதில் ஆத்மா இருக்குன்னு. ஆத்மா எல்லா இடத்துல இருக்கும்போது இங்கே இருக்காதா? இங்கே கூட இருக்கும். அதுக்கு தான் ஹிருதய ஆகாசம். இது ஹிருதயம், ஹிருதயத்துக்குள்ள இருக்கிற இடைவெளி ஹிருதய ஆகாசம். அந்த ஹிருதய ஆகாசம்ல நான் 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 ஐ ஆம் சொல்லி இந்த ஆத்மா இஸ் ஷைனிங். ஷைனிங் என்ன அர்த்தம்? தெரியறது. நான் நான் தெரியறதா இல்லையா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே? நான் 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 இருக்கேன். நான் என்ன அந்த பன் ரொட்டி நான் ரொட்டி எடுத்துக்காதுங்க. நான் என்ன தெலுங்குல தமிழ்ல நான் சொல்றோம் இல்லையா? ஐ ஆம். அது யார் சொல்லணும்? உங்க டாக்டர் சொல்லணுமா? நீங்க இருக்கேன்னு சொல்றதுக்கு யார் சொல்லணும்? செல்ஃப் எஃபல்ஜென்ட், செல்ஃப் எவிடென்ட். நான் இருக்கேன்னு சொல்றதுக்கு வேற யாருமே வேண்டாம், தேவையில்லை. So that is called Swayam Bhati. And the Swayam Bhati, later what we do? Bhasayate. Chair is, mic is, phone is, fan is, house is. Idella enna? Bhasayate. Making the other objects to shine, to know. The Hridaya Akasha Uditaha Atma. Uditaha means which rises in the sky of the heart. And the first line is Hridayakasha Udita Atmana, the Atma which rises in the sky of the heart. Sky enna? Edavali. Space. So Hridayakasham, Hridayathil irukra edavali. Angadhan in the நான் and the Atma aham iti vritti varadi, akhandakara vritti. That is called Atma. Bodha bhanu. ஸோ அங்கே பானு சன். இங்கே எந்த பானு? அந்த சன்னு கூட்டிகிட்டு போய் உள்ளே வைக்கிறல, அதெல்லாம் ஷைன் பண்ணுறாரு அவர். உள்ளே கூட ஷைன் பண்ணிட வந்தப்போ அந்த சன்னு எடுத்துகிட்டு இங்கே வைக்கிறாள். போத பானுன்னு சொல்லியிருக்காரு. என்ன யார் இந்த பானு? என்ன ஞான பானு. போத பானுன்னா ஞானம். ஆத்மா போதஸ்வரூபா, ஞானஸ்வரூபமேவ ஆத்மா. ஆத்மா ஏவ ஞானம். ஆத்மாக்கு ஞானம் இருக்குன்னு சொல்லாதுங்க. ஆத்மாக்கு டெஃபினேஷன் தெரியுமா? ஞானம் இஸ் இட்ஸ் நேச்சர். அக்னி என்ன உஷ்ணம்னு தனியா இருக்கா சொல்லுங்க? அக்னி இருக்க ஒரு பக்கம், உஷ்ணம் இருக்க ஒரு பக்கம் சொல்றாள். அக்னியே உஷ்ணம், உஷ்ணமேவ அக்னி. அதே மாதிரி ஆத்மா ஏவ ஞானம், ஞானமேவ ஆத்மா. இதெல்லாம் ஒரே பேரு தான், டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் ஒரே ஆத்மாக்கு. அதனால போதம் என்ன பானு இங்கே போதா ஞானம். ஞானம் இஸ் நத்திங் பட் ஆத்மா. ஆத்மா பானு. ஒன்ஸ் யூ நோ இட் இஸ் பிகம்ஸ் எ போத பானு, அதர்வைஸ் அஜ்ஞான பானு ஆயிடும் இல்லையா? கிளாஸ் வரத்துக்கு முன்னாடி அஜ்ஞான பானு தானே இருக்காரு உள்ள. இப்போதான் ஞான பானு போத பானு ஆர் இஸ் தேர் இன்சைட். ஸோ என்ன பண்ணுறாரு உள்ள இருந்தேன்னா? தமோ அபகிருத்து. இங்கே தமஸ் என்ன? உள்ள இருட்டு, அஜ்ஞானம். தமஸ் இருந்தால் ஒன்றும் பார்க்க முடியாது, பிரகாசம் இருந்தால் எல்லாம் பார்க்க முடியும்.
The tamaha apahritah. Apahritah, he has stolen the darkness called ignorance. Atma, which rises in the heart of a person, one's own heart, that Atma removes the ignorance of Atma. Sarvavyapi, Sarvadhari. This Atma, once the person recognizes, how he recognizes? Sarvavyapi iti. It is all pervading. Yeah, body is not all pervading. Mind is not all pervading. That body is also not all pervading. This body is also not pervading. See, the bodies can never be all pervading. Mind also cannot be all pervading. என்ன கிளாஸ்ல இருந்த வீட்டுக்கு இருக்க முடியாது, வீட்டில் இருந்த கிளாஸ்ல இருக்க முடியாது. மனசு எழுதும்போது சில விஷயங்கள் மறந்து போயிடும், திங்க் பண்ணும்போது எழுத முடியாது. என்னதான் பண்ண முடியும் மனசுக்கு? So manas has got its own limitation. It cannot be all pervading. That means Atma alone can be all pervading. It is all pervading means, so everywhere it is there. In that body, in this body, in this object, every object, in the middle also it is there. Sarvavyapi, Sarvadharina. Sarvadhari means what? Holding the every object. Sarvadhari, which is pervading everything and which sustains also. That's what I said. The existence of the chair, the sustenance depend on me, Atma. Sustenance of the mic depend on me, the Atma. Sustenance of the body, body இருக்கு, பாடி இருக்கு இருக்குன்னு யார் சொல்றான்? நான் தான். மனசு இருக்கு இருக்குன்னு சொல்றது யாரு? நான் தான். ஸோ அப்போ சர்வதாரி தானே, நான் தானே. ஐ ஆம் கிவிங் சஸ்டெனன்ஸ் டு ஆல் தீஸ் திங்ஸ் இல்லையா? வலி, பெயின் எல்லாமே, மனசுக்கு இருக்கிற பெயின், பாடிக்கு இருக்கிற பெயின், அது எல்லாமே இருக்கு இருக்குன்னு யாரு சொல்றது? நான் தான். இது கான்ஷியஸ்னஸ். இந்த விரலுக்கு தெரியாது எனக்கு வலி இருக்க வலி இருக்கான்னு. விரலுக்கு தெரியுமா? இந்த வலி வந்து ஹேண்டுக்கு தான், பட் ஹேண்டுக்கு தெரியாது. அந்த பெயின் பிலாங்ஸ் டு த ஹேண்ட், பட் இட் டு நாட் நோ. அந்த மனசு வந்து சிதாபாச ரூபமா, ஆத்மா சிதாபாச ரூபமா, ஆர்சி ரிஃப்ளெக்டட் கான்ஷியஸ்னஸ் வந்து இது சேஸ் இட் இஸ் பாடி, மை ஹேண்ட், மை பெயின் சொல்றோம். நிஜமா ஆத்மா ஓசிக்கு பெயின் கிடையாது. ஓசி மூலமா மைண்ட் ஆர்சியா மாறி, ஆர்சி மூலமா கை கூட பர்வேடாகி, கை கிட்ட இருக்கிற வலி எல்லாம் மனசு சொல்றது என்னுடைய கை என்னோட பெயின், என்னோட கை என்னோட வலி, என்னோட கை என்னோட வலி. என்னோட கை கிடையாது, என்னோட வலி கிடையாது. அது பிகாஸ் ஆஃப் த வெரி க்ளோஸ் அசோசியேஷன், அந்த வலி ஆஃப் த பாடி ஹேஸ் டேக்கன் டு மீ த கான்ஷியஸ்னஸ். அவ்வளோதான். ஸோ சர்வவியாபி சர்வதாரி பாதி பாசயத்தே அகிலம். ஸோ ஆத்மா ஷைன்ஸ் அகம் இது விருத்தி துவாரா இட் ஷைனிங். விருத்தி இல்லைன்னா இட் ரிமைன்ஸ் ஆஸ் இட் இஸ். அதனால் இது ப்ரிவிலேஜ். பாடியில் இருக்கிறது ஒரு ப்ரிவிலேஜ். ஆனந்தமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையோ? என்ன கஷ்டம் இதில்? இருக்கட்டுமே, இருந்து போகட்டுமே இல்லையா? விருத்தி இஸ் பாசிபிள் when the mind is there, சிதாபாசா is there. ஸோ அந்த சிதாபாசா மைண்ட் இந்த பாடி வந்து ஒரு ஸ்போர்ட். நவ் இட் இஸ் எ ஸ்போர்ட்ஸ், விளையாட்டு மாதிரி. பாரு, நான் ஆத்மஸ்வரூபம் வந்து இந்த உடம்புல மேனிஃபெஸ்ட் ஆகிண்டே இருக்கேன். எந்த மாதிரி மேனிஃபெஸ்ட்னா, வலி இருக்கிற பாடி, ஏதோ ஒரு வலி இருக்கு, இந்த மாதிரி பாடியில் வந்து மாட்டிட்டானே, பரவாயில்ல பாவம் அது. அந்த பற்றி உடம்பு அப்படி பார்க்கணும் தனியாக. நம்ம உடம்பு வந்து நம்ம அப்படி தனியாக பார்க்கணும். ஆனால் எப்படி வெளியில் போய் அப்படியே பார்க்கணும். சம் பீப்புள் சேஸ், சுவாமினி, I will tell you one, I don't want to tell the name. Even after studying Shastra also, long time, they're all great teachers. They asked me one day, Swamini, some people say when they are doing relaxation, they go out of the body and travel and come back. What is it? What about it? They see their body from outside. They're asking me. அது சாத்தியமா? இது எல்லாம் வேதாந்தம் படிச்சதுக்கு அப்புறம்
என்ன என்ன இது புரியலன்னு அர்த்தம். புரிஞ்சுதா? பாடியில் வந்து வெளியில் வந்து எப்படி பார்க்க முடியும்? தேர் ஆல் டெல்லிங், ஆல் அக்ஞானிஸ், தீஸ் பீப்புள் யோகிஸ் ஆர் ஆல் டூயிங் நோ, தேர் ஆல் சீயிங் தேர் பாடி ஃப்ரம் அவுட் சைட். அந்த மாதிரி நானும் கூட வெளியில் போய் ஒரு வாட்டி ட்ராவல் பண்ணி ஃப்ளைட்டில் அப்புறம் அந்த பாடிக்குள்ளே வந்து அப்படி பார்த்துட்டே இருக்கணும். வேதாந்தம் எல்லாம் படிச்சதுக்கப்புறம் கூட இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்ட உடனே எனக்கு ஒரே ஷாக் அடிக்கிறது. இம்மிடியேட்டா இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன் வேதாந்தம் படிச்சிருந்ததுக்கு அப்புறம் கூட வரதேன்னா எங்கேயோ இடிக்கிறது, தகராறுன்னு அர்த்தம். அது எப்படின்னு சொல்லவே முடியாது. அந்த மாதிரி அளவுக்கு மாய இருக்கு. Seeing the body separately going out means intellectually you understand. Don't imagine body அங்கே இருக்க நான் இங்கிருந்து பார்த்துட்டே இருக்கேன். Don't believe all these things. This is not right. What Vedanta says, seeing the body from outside means intellectually recognize this body is not me. This body is not me. I the consciousness residing available in this body, temporary body. So this recognition, this understanding is called seeing the body separately. Seeing the body separately சொன்ன உடனே அது ஒரு 4 feet away நான் இங்கே உட்கார்ந்துருக்கேன். அது எப்படி முடியும்? இதெல்லாம் ஸ்டோரி கதையாக சொல்லி இதெல்லாம் மனசினுடைய ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் மாட்டா. அந்த சப்கான்ஷியஸ் லெவலுக்கு போயிட்டு ஒரே அளவுக்கு அதெல்லாம் இமேஜினேஷன் பண்ணி ஸ்பெக்குலேஷன் பண்ணி அதெல்லாம் கதையாக சொல்லி தே வில் கிரியேட் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் அண்ட் ரைட் புக்ஸ் அண்ட் புக்ஸ். அதெல்லாம் படித்து என்னோட வந்து கேட்குறான். People come and ask, என்னதான் சொல்றது அவங்களுக்கு? According to Vedanta, seeing the body from outside means nothing but you yourself detach intellectually from the body. Intellectually, no connection to me, this body. I the consciousness giving existence to this body. I the consciousness giving existence to this mind. நான் சொன்னதா அகம். If not there, there is no existence to this body. Bhati, I am self-effulgent. Bhasayati, I make this body to function. I make the mind to function. I make the mind to think. That's all. Medium is there, they are using my presence. If medium is not there, I remain as. If mirror is there, it illumines the hall. If mirror is not there, I the sun remain as it is. Sunnuக்கு என்ன இல்லியூமின் பண்ணணும் ஒரு ஆசையாக இருக்கா என்ன? நீ வச்சுக்கோ என்னோட ப்ரெசன்ஸில் நீ இல்லியூமின் ஆகிடுவேன். அது மாதிரி நான் ஆத்மஸ்வரூபம். ஸோ வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். இட்ஸ் நாட் ஸோ ஈஸி. ஸோ தேர்ஃபார் வி ஆர் கேர்ஃபுல்லி ஸ்லோலி கிராஜுவலி அண்டர்ஸ்டாண்ட். டோன்ட் திங்க் என்னமோ சுவாமினி இந்த உடம்பெல்லாம் அங்கே வச்சுட்டு பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்கான், தனியாக பார்க்கணும். தனியாக எப்படி பார்க்க முடியும்? தனியாக பார்க்குறதுன்னு கண்ணால் பார்க்க முடியாது, புத்தால புரிஞ்சுக்க முடியும். 5 elements, jada padartham, it has no its existence. It is depending on me, the conscious. Mind also depending on me, the consciousness. I the consciousness is available because I the subject can never be objectified. I need not be objectified. எதுக்காக? நான் சப்ஜெக்டாக இருக்கும்போது நான் எதுக்காக என்னோட ஆப்ஜெக்டிஃபை பண்ணிக்கணும்? எனக்கு நான் செல்ஃப் எவிடென்ட்டாக இருக்கும்போது நான் எனக்கு தெரியறதே. அவேர்னஸ், சைத்தன்யம், ஆத்மஸ்வரூபம். ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி வெரி சட்டில் சப்ஜெக்ட். நெவர் ஆர்கியூ வித் எனி ஒன், நெவர் டிஸ்கஸ் ஆல்சோ திஸ் மேட்டர்ஸ். திஸ் இஸ் ஓன்லி ஆத்ம ஜானம் இஸ் ஃபார் ஓன் யுவர் பர்சனல் இன்டர்னல் recognition only தவிர it is not for discussions, it is not for any argument sake. Better avoid such arguments. We'll see more in the next class. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti 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 Harihi